press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, today I am going to start another new poem, that is The Cow. It is the fifth poetry in your textbook. Okay, The Cow poem is written by Robert Louis Stevenson. He was England poet. Okay, and he was born in the year 1850 and died in 1894. Okay, so dear children, the cow, I think you have seen, isn't it? Everybody have seen, isn't it? So the cow means hasu, domestic animal, isn't it? So the cow is very useful animal, as you all know that, isn't it? It's a very friendly animal, isn't, and a very kind animal, isn't it, children? So many people rear cow just because it is a very useful, isn't it? So how does the cow is useful to us? Hege namige cow useful animal? Yes, just because it gives us milk. Adu namige milk ana kodutte alva. So milk, it is very important, very useful, isn't it? So with that, with the help of milk, we can prepare curd, cheese, butter, and so many sweet items we can prepare, isn't it? Yes. So in the poem, poet Robert Louis Stevenson is expressing his, he was explaining about the uses of cow, okay, and the love towards that cow. ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪೋಯಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೌ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, shall we start the poem now? Yes. So take your textbook. It is in the page number 58. Okay, I'll write the stanzas to explain. So as you all know that in the poem we see stanzas, isn't it? The friendly cow, all red-eyed, white, red and white, I love with all my heart. She gives me cream. She gives me cream with all her might. To eat with apple tart. To eat with apple tart. So here I written the first stanza of this poem, and one side I written the meanings of this poem. Okay, now let's read the first stanza. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might, to eat with apple tart. So dear children, here the poet is explaining his love towards the cow, isn't it? As I already told you. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಅವ್ರ ಲವ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೌ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಲವ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೌ, ಆಲ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. So the poet is telling that the friendly cow, so it is a very friendly animal, isn't it? So the poet is telling the friendly cow, all red and white. Have you seen cow? Yes, usually it is in white color. ತುಂಬಾ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, isn't it? So the poet is telling that the friendly cow, it is in red and white color. Okay, somewhere it is in red color. I love with all my heart. Here I means poet. Poet alva ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, isn't it? I love with
all my heart. So poet is telling that the poet loves with all his heart. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಯೆಟಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಟಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೌ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so poet is telling that I love with all my heart. That means poet loves that cow animal with full of heart. ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೌ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, she gives me cream with all her might. So she means cow ಅಲ್ವಾ, isn't it? She gives me means poet ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, isn't it? So she gives me cream with all her might. As you all know that cow gives us milk, isn't it? With that help of milk we can prepare cream, isn't it? ಕೆನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್, ಅದು ಆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೌ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು, isn't it? ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಕೌವಿಂದನೇ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, isn't it? ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಕ್ರೀಮ್, ಆ ನನ್ನ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ರೀಮ್, ಇಸ್ಂಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ರೀಮನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ she gives me cream with all her might. So the cow animal gives milk, okay, and with all her might means shakti, here strength. Okay, so see here, she gives me cream with all her might. ಆ ಒಂದು ಕೌ ಆನಿಮಲ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೋ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, isn't it? See, she gives me cream, she gives milk with all her might. ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಈಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿಂದ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಕ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಟಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಕ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಕ್. ಓಕೆ, ಟು ಈಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕೆನೆಯನ್ನು ಕೇಕಿಂದ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಆ ಕೌ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಕ್ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆ ಪೊಯೆಟ್ ಏನೀಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೌವಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ, ಟು ಈಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೌ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಕನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೌ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಲವ್ಸ್ ದಟ್ ಕೌ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್, ಪೊಯೆಟ್ ಲವ್ಸ್ ದಟ್ ಕೌ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಮೈಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಕನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, shall we move to the next now? Yes. Come to the now second stanza. She means here cow. Okay, she wanders lowing. She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray all in the pleasant open air, the pleasant
the pleasant light of day. Yes, so see here, now I written the second stanza of the poem. So let's read the stanza now. She wanders slowing here and there, and yet she cannot stray, all in the pleasant open air, the pleasant light of the day. Okay, so see here, in the second stanza the poet is telling that she wanders. Here she means cow, isn't it? She wanders lowing here and there. So the cow wanders. Wanders means going from one place to another place without any aim. ಏನು ಗುರಿ ಇಲ್ದೇನೆ, ಏನು ಏಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಂಡರ್. ಸೊ ಕೌ ವಂಡರ್ಸ್ ಲೋಯಿಂಗ್. ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಶಿ ವಂಡರ್ಸ್ ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕೌ ವಂಡರ್ಸ್. ಕೌ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೌ ಅದು ವಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ, ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಐತಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್, ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇ, ಅಗೇನ್ ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌ, ಇಸ್ಂಟ್? ಸೊ ಎಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೌ ಆನಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಆ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕೌ ಆನಿಮಲ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಐತಲ್ಲ, ಏನೂ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಶಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಏರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಏರ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಏರ್, ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಐತಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್, isn't it? Wherever it may be go in the pleasant light of the day, in the present open air. ಅದು ಐತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು, ಎಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. isn't it? ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ, isn't it? ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟ್ರೇ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್, isn't it? So I think you understood. She wanders slowing here and there. The cow animal, it wanders, it moves here and there by doing sound, and it cannot stray. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಏರ್. ಅದೈತಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. isn't it? ಬಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಡುತ್ತೆ. isn't it? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. Now come to the last third stanza. And blown by all the wind, that pass, the winds that pass
and wet with all the showers. She walks among the meadow grass and eat the meadow flowers. Yes. Come to the now last third stanza. And blown by all the wind that pass and wet with all the showers, she walks among the meadow grass and eat the meadow flowers. So meadow means it is a grassland. Okay, na hullugavalu antaralla grassland. Okay, so see here the cow it is walking on the meadow grass. So cow ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು meadow grass ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ wind blown all the wind that pass. ಸೊ ಬ್ಲೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಬ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ವಿಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಕೌ ಆನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. isn't it? And wet with all the showers. So see here ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಶವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಇದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. isn't? She walks among the meadow grass. So cow walks among the meadow grass. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಇಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮಿಡೋ ಗ್ರಾಸ್. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಐತಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಟ್ಸ್ ದ ಮಿಡೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. isn't it? So in the third stanza, the poet is telling that it passes through the winds. Okay, it moves through the wind. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಶವರ್ಸ್. ಅದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆನಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. isn't it? It doesn't care for the wind and shower rain. isn't? ಸೊ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್ಸನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಡೋ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂತ ಅದು ಐತೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ animal. The poet is telling about the cow in this poem. I think you understood the last stanza. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶವರ್ಸ್ ರೈನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. isn't? ಶಿ ವಾಕ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮಿಡೋ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಿಡೋ ಆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Understood the last stanza? I think you may understood the poem, which is very friendly animal. Now shall we move to the next? Yes, by listening this poem you can answer some easy questions. See here, what does the cow gives us? Yes, what does the cow gives us? Yes, you all know that cow gives us milk. Where does she walks? She walks among the meadow grass. She walks among the meadow grass. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? She walks among the meadow grass. What does she eat? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ? Yes, she eats meadow grass and meadow flowers. In what kind of air does the
does the cow wander? So ಯಾವ ತರ wind ಅನ್ನು blow ಆಗುತ್ತೆ? So see here, she walks among the pleasant open air. Okay, who was written this poem? Who was written this poem? Robert Louis Stevenson. He was the poet of this poem. Isn't very easy and short answers. And turn page. Here there are some match the following. Okay, so I'll help you to match now. Yes, so see here, in this match the following, actually it is an activity. Okay, you have to match the animals with their sounds. So even main ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ ಎಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ಡೂ ನೌ? ಎಸ್, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಕೌ. ಸೊ ಕೌ, it moves. First one answer, moves. And next, a cat, mews. ಎಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಡಾಗ್, barks. ಡಾಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಬಗುಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಶೀಪ್. It bleats. And an elephant, trumps. Trumpets. Okay, so here I written the answers of the match the following. A cow, a cow sound ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಾಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಗುಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Yes, here list these animals under domestic animals and wild animals. So here in this main, they are given some animals name. Okay, and we have to divide that animals into wild and domestic. Okay, ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು, ವೈಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ನೌ? ಎಸ್, ಸೊ domestic animals and wild animals. Okay, write down there. Buffalo, and the wild animals now, fox, tiger, and elephant, you can see the wild animals, elephants are also there. So some elephants are very dangerous, isn't some have wild elephants also. Lion, giraffe. So here I divided the animals into the domestic and wild. So you have to write this in your textbook. It is in the page number 60. By doing this activity, we have completed this poem. Thank you for the class. See you in the next period.